20 Jahren, genau seit 1978, Mitglied der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland. Seit 1999 sind meine Frau Sabine und ich mittlerweile 8-mal in die Mongolei gereist und haben dieses Gebiet gewonnen. Wir haben die Mongolei lieb gewonnen, weil wir sie als sehr schönes Land finden und haben die Menschen lieb gewonnen und haben letztes Jahr wir haben auch viele Umweltprobleme der Mongolei gesehen, aber das Schlimmste haben wir im letzten Herbst erfahren. In Mongol wir haben die Bilder aus Ulaanbaatar gesehen und erfahren, dass eine französische Firma in der Mongolei Uran abbauen will und schon als wir das gehört haben, haben wir beschlossen, dieses Jahr direkt nach Ulaanbaatar zu fahren und zu sehen, wie es dort ist. Und wir haben in Ulaanbaatar Menschen getroffen, Nomaden getroffen, die verzweifelt sind und uns erzählt haben, dass ihre Tiere jeden Tag und jede Woche aus merkwürdigen Gründen auf der Weide sterben. Wir wissen nicht genau, woran diese Tiere gestorben sind, aber die Nomaden haben uns erzählt, dass sie eindeutig in einer Gegend sterben, wo der Wind den Staub von einer Areva-Bohrungsstelle in das Land bläst. Und dies bestärkt uns in unserer Meinung, dass die Atomindustrie in allen Stadien, in allen Phasen der Produktion von Energie eine gefährliche und unverantwortliche Methode ist, Energie zu gewinnen. Wie vielleicht bekannt ist, war die DDR einer der größten Uranproduzenten der Welt.
Jede Nacht fuhren 2 lange Güterzüge mit Uranerz zum Hafen in die Sowjetunion. Долоон өгөөд одоо 2 том галт тэр уран ачаад хуучин зөвлөлт холбоот улс руу явж ирсэн. Das Uranerz wurde in einem Bergwerk bis zu 1000 Meter Tiefe und auch im Tagebau gefördert. Тэгээд энэ олон мянган метр гүнээс тэр ураныг олборлож ирсэн. Газрын гүнээс. Heute noch, wo dieses Bergwerk nicht mehr arbeitet, werden jedes Jahr mehrere hundert Fälle von Lungenkrebs bei den Arbeitern, die damals in diesem Bergwerk gearbeitet haben, festgestellt. In den Tagebauen sind riesige Mengen von Erde und Abraum übrig geblieben, die radioaktiv oder leicht radioaktiv verstrahlt und gefährlich sind. Es gibt keine Idee, wie man wirklich mit diesen schädlichen Resten umgehen kann. Unsere Regierung hat diesen leicht radioaktiven Abfall in die Gruben zurückgeschoben. Es sind große Hügel leicht radioaktiven Abfalls entstanden und darüber hat man einen Meter Erde geschüttet, damit die Radioaktivität nicht an die Oberfläche tritt. Уцаад болоод эрүүл шороогоор метр хүртэл зузаалаад хөдсөн ч гэсэн бага хэмжээний цацраг үүдэх бас ялгарцаар байдаг. Das Ganze hat mehr als 12 Milliarden Euro gekostet. Энэ бүх зардал бол 12 тэрбум гаруй евро зарцуулж байна. Und so haben die Kinder und Enkel von uns bis in die ganze Zeit über das Problem, dass diese Radioaktivität nicht wieder an die Oberfläche kommt. Das ist aber nur der Anfang der Kette der gefährlichen Uranindustrie. Heute wird darüber gesprochen, dass der Transport des Urans gefährlich ist, weil Terroristen sich dieses Uran aneignen können. Das Uran muss außerdem angereichert werden und von dort gab es in den 50er Jahren in Sellafield in England einen großen Unfall. Die Atomkraftwerke sind auch nicht sicher. Es ist nicht nur Tschernobyl und Fukushima, sondern auch Harrisburg und andere Unfälle, die große Mengen Radioaktivität freigesetzt haben.
зүйлүүд байдаг. Энэ бүхэн ямар хэрэгсэлтэй харуулна. In Deutschland gibt es einen Reaktor bei Hamburg. Hamburg цөмийн одоо станцийн реактор байдаг. Der nur für Forschungszwecke gedacht war. Энийг одоо зөвхөн туршилт одоо шинжилгээнд зориулж ашиглаж байна. Und seit 20 Jahren gibt es einen Streit. 20 жилийн өмнөөс энэ талаар маргаан дэгдээд байна. Ob die Fälle von Leukämie bei Kindern auf einen Unfall in diesem Atomkraftwerk zurückzuführen sind. Тэгээд энэ байгаа хүүхдийн одоо өвчлөл энэ станцын туршилтын үүрэгтэй холбоотой байна уу гэдэг талаар маргалцсан. In Deutschland hat man beschlossen, die Atomenergie zu beenden. За германчууд бол энэ бүхний үндсэн дээр цөмийн одоо эрчим хүчийг ашиглах явдлыг зогсоолсон. Ein Grund dafür ist, dass wir auch nicht wissen, wohin der ganze Müll, der in den Atomkraftwerken entsteht, zum Schluss gelagert werden soll. Энэ зогсоосон нэг гол шалтгаан бол цөмийн одоо юуны хаягдлын үнсийг хайшин зайлуулах гэдгийг шийдэж чадахгүй учраас зогсоосон. Die Radioaktivität des Plutoniums braucht 300.000 Jahre, um auf die Hälfte zurückzugehen. Плутониумын цацрагт дутагдсан одоо өгчүүлийн тулд 300 мянган жил шаардлагатай. Тэгээд 300 мянган жилийн дараа тэр цацрагт дутагдсан дөнгөж тал хувь нь одоо аюулгүй болж саармагч тийм байна. Es gibt in der Geschichte der Menschheit keine Regierung, keinen Staat, der auch nur ein Zehntel dieser Zeit bestanden hat. Тэгээд энэ бүхнийг нормал ein Zehntel dieser Zeit. Тэгээд энэ ямар ч одоо засгийн газар бол энэ 300 мянган жил гэж хэлсний 10%-ийн ч одоо өнгөрөх одоо чадваргүй. Тийм насгүй. Diese ganzen Gründe, auch diese Kette von der Produktion des Urans bis zur Endlagerung des Abfalls, ist eine Kette von Risiken, die wir nicht haben wollen. Uranыг шинжилээд баяжуулаад ашиглах, цөмийн үйлдвэр барих, үнсийг одоо зайлуулах энэ олон шатнууд бүгдээрээ одоо эрсдэл дагуулж байдаг. Аюултай байдаг. Dieses Uran wird weltweit auch Krieg geführt. Тэтгэлийн ураны төлөө бас дайм төлөв. Im Kongo, in Afrika sind die Kriege auch um das Uran für die Atombombe der Amerikaner geführt worden. Im Kongo wurde die Kriege geführt, um die Uranproduktion für die ersten Atombomben zu gewährleisten. Atmen oder Atmen үйлдвэрлэлийг ашиглахын тулд явуулж байгаа үнэлгээтэй бас Kongo oder Taiwan. Heute ist es Mali und Niger in Afrika, wo auch Areva daran beteiligt ist, dass die französische Armee gegen die dortige Bevölkerung Krieg führt. Өнөөдөр Африкийн одоо улсуудад тэр Аревагийн одоо цөмийн ураны эрчим хүчийг ашиглахын төлөө болж энэ Овол Оршин суугчдын эсрэг бас одоо Францын одоо зэвсэг байна. Дайчна. Was wir in Ulaanbaatar erlebt haben und gesehen haben. Ist ein ganz gefährlicher erster Schritt der Mongolei. Ich аюултай зүйлийн анхны алхам явуулж явах шиг байна. Хортой зүйл. In diese gefährliche Zukunft mitzugehen. Тэгээд энэ ирээдүйд одоо их аюултай юм шиг эхний алхам явуулж байна. Zum Schluss noch eine Bemerkung. So, эцэст нь би нэг зүйлийг анхааруулж байна. Es gibt auf der Welt kein einziges Land, das durch den Abbau von Uran wirklich reich geworden ist.
юу ураныг үйлдвэрлэсэн одоо ашигласнаар уран ашиглуулснаар ямар ч улс одоо баярлсан дүү байна. Areva und die Vorgängerfirmen haben über 50 Jahre in Niger Uran für die französischen Atomkraftwerke gefördert. Areva болон одоо түүний түрүүчийн одоо компани 50 жилийн турш Францад цөмийн одоо энэ эрчим хүчний төлөвчийг олборлох гэж ажиллаж байна. Bis heute gehört Niger zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. Тэрийг ураны гаргаж байсан Нигер улс одоо хамгийн ядуу улсын 10 их ядуу улсын нэгэнд ороод байна. Deshalb hoffen wir, dass die Mongolei diesen gefährlichen Weg nicht bestreitet und sind solidarisch mit allen Gegnern der Atomindustrie in der Mongolei. Тийм учраас Монголын одоо энэ аюултай даахны хийлэхгүй тулд энэ одоо цөмийн эрчим хүчийг эсэргүүцэх хүмүүстэй дуу хоолойгоо нийлүүлэн амжилтанд хүрэн байх гэнэ гэж. За ямар ч байсан камер хийж байгаа гадны шийдэлд Монгол орны организацийн тухай ялангуяа хууль эрхцэн зөрчил орон нутгийн бодит багтыг гадныхан ирж байж амьдралтай танилцж байгаа саяханаас Америкийн нэгдсэн улсын доктор Салта Германы бие даасан шинжилтээр ирж байгаа. Тэгэхээр энэ төр засгийн байгууллагууд энэ шийдвэрийг гаргахын тулд иргэний нийгмийн байгууллага олон улс хамт нэгсэн өшөө эрдэнэс хойш өргөн хэмжээнд хандсан. Энийг одоо та нар өөрсдөө харж байгаа. Ямар ч байсан Германы газар нутагтэр өнөөдөр 10 сарын 18-нд Узбекистан, Казахстан, Уругвай эднэрт олдуулсан ураны шар нутгийн тээвэрлэлтийг Германы газар нутагтэр өөр явуулахгүй гэдэг шийдвэр гаргав. Иргэний нийгмийн байгууллагууд төмөр замыг тэмцэл өгнөд. Энэ юу юм гэхээр Казахстанаас олдуулсан шар нутаг Европ аюул тархитай гэдгийг өөрчлөлтөнд бийдэж байгаа. Ямар ч байсан Германы нутгаар бол шар нутгийг тээвэрлэх хэрэгцээгүй дэлхийн нийт шар нутгаас татгалзаж байгаа гэдэг төр захиргааны байгууллагуудад иргэний нийгмийн байгууллагууд олон улсын шинжээчдэр ямар ч байсан ийм мессеж хүргэлээ. Ялангуяа орон нутагт юу болоод байгаа тухай санаа орон нутгийн явсан улсууд одоо мэдээлэл өнөөдөр одоо дэлхийн хурлд хийж байгаа нэг үндсэн шалтгаан бол өнөөдөр Монгол оронд энэ ураны хайгуул Адорногын Улаанбаатар уршилтын олборлолтоос болж үүссэн хор өнөөлийг одоо олон нийтэд таниулах тэрийг одоо мэдээлэл тэгээд зөв хийж гаргахад орж байгаа. Тэгээд энэ сая одоо энэ зуны байдлаар бол Монгол улс одоо гадаадын маш олон бүлэг ажилласныг одоо энэ тэмдэглэл үзлээ зөвлөж байна. Нэгдүгээр бол Пол Робинсон гэж одоо Америкийн нэгдсэн улсын Нью Мексико мужийн тэр зүүн өмнөд дэргийн мэдээлэл судалгааны төвийн захирал тэргүүтэй хүмүүсүүд ирж мөн энэ одоо манай энэ Сухатар Дорногов аймагт ажилласан. Тэрнээс гадна одоо бас Германы өшөөрөг бүлэг ирсэн байгаа, сонгосоор бүлэг ирсэн байгаа. Энэ жил одоо ингээд манай энэ уран ордууд ялангуяа манай засгийн өндөрлгүүдэд ажиллаж байгаа төрийн өмчит байгууллагууд одоо ураныг хоргүй аюулгүй гэж ярьж байгаа одоо ярьж байгаа явдлууд ер нь олон улсын тэр эрдэмтэд одоо мэргэжилтүүдийн инээдэг хөрс юм шиг. Ийм учраас одоо энэ сонирхчдын одоо байдал бол ихээр өсөж байна. За тэгээд одоо энэ манай Монголд ээлжтэй, нэлэгтэй за энэ ураны одоо асуудлыг олон жил судалж байгаа ийм одоо мэргэжлийн хүмүүсүүд ээлж манай орон нутгаар ажилласан явдлууд одоо үнэ талхаж байна. Тэгээд энэ хүмүүсүүдийн үгийг бол ядаж одоо манай хүмүүсүүд зөвөр ойлгож манай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бол зөв сурталчилж энэ хортой үзэгдлээс одоо баг дээр нь салах ийм зүйлийг бол одоо энэ хэвлэлийн орон одоо тусгай найдаж байна. За тэр Пол Робинсон бол нэг үг хэлсэн.
Сая Монгол Сугатрын Монгол суманд очоод одоо ерөөсөө тэр арайгаа ерөөсөө танай нутагт их хүндэлгүй ханддаг юм байна. Яг л тэр одоо болгоч цэвэр усыг зүгээр ингээ гаргаад юулчих юм байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хожиг Монгол суманд хоёр гадар одоо усны хайрууд хийгээд тэгээд тэр усныхаа урсыг багтаах нэрээр шүлээ. Тэгээд болгоны усыг шавхсан байна. Тэр хавирын болгод одоо тэр Монгол сумын хамгийн одоо цэвэр устай тэр ундны эргүүсүр нь одоо өнөөдөр ундрахын зуус одоо багсан байна. Удахгүй ширгэж мэдлэн гэж хэлж биш. Тэгэхээр энэ үл их остой одоо үйл байхгүй. Кожиг хамгаалал юу гэхээр ерөөсөө ураныг олборлоход одоо хүний ус ашигласан. Тэр хүний ус нь урсдаггүй гэж тайлбарладаг байхгүй. Гэтэл одоо ерөөсөө тэр хүний усыг урсдаггүй болохын тулд өөрчлөлт ингээд усын шавчдаг юм байна да. Энэ жишээг бол одоо дээр математик. Ийм байдлаар одоо орон нутгийн хавьдны одоо оршуулгыг ностойгоор хандаж байгаа жишээ юу байна? Тэгээд өнөөдөр зөвхөн одоо ураны асуудал одоо энэ мэдээж байна. Тэрнээс шууд одоо цагийн маш чухал асуудлууд бол одоо гадны төслийн холбоо одоо хөндлөлт одоо бэлэн байна. Манай хүмүүсийн хоригдож байгаа байд тэдний одоо хүнлэг энэрнгүү ус хандсан нэг нь байдал одоо дордож байгаа талаар ярмаар байна. Замун одоо сайн одоо хятадын одоо даргын айчлал түүнтэй холбогдоод одоо гарах дүгнэлтүүд байна. За хатхолын ядалтын ой тухай байна. Маш чухал олон чухал асуудлууд бидний өмнө байна. Ярих шаардлагатай. Гэхдээ өнөөдөр ер нь одоо энэ хайгуулын одоо зогсоохгүй байгаа. Улам дэлгэрүүлж байгаа. Энэ зандрын идэвхтэй бодисын хортой байдлыг бол одоо дахин ярихгүй. Ялангуяа энэ мэргэжлийн хүмүүсүүдийг байж байхад ингэж одоо хэвлэлийн орол хийж олон нийтэд мэдээлэл нь онцгой ач холбогдолтой гэж үзэж харагдсан. Өнөөдөр хэвлэлийн орлыг зохион байгуулж байгаа юм аа.